Good morning, my dear students. Today in this video clip, I want to discuss about that is friction. Friction. What is the friction? It is one of the contact force. There are different types of forces. And before going to that point, explain that friction, I want to request to all my dear students, you become a subscriber for our channel. How you become a subscriber? First you have to press the red button and bell button and you become a subscriber for our physics channel. And directly you got that video clips, physics video clip. And one more point, I hope all of you become a subscriber our physics channel. Fine. Now already you know this one, force. You know the force. It is the external agency. It is the external agency. It is applied on which change the body in the state of rest or uniform motion along the straight line. ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫೋರ್ಸಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಬೇಸಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್. One is gravitation force, another one is electromagnetic force, and one more force is weak nuclear force, and next one is strong nuclear force. There are 4 forces in the nature. This is one point. These are the basic forces in the nature. Basic forces, 4 basic forces. Suppose ask in the examination, mention any 2 basic forces in the nature. You have to write 2 forces. You got 2 marks. Suppose you write, ask the question, mention or write or give a name, whatever the word is used, the basic forces in the nature. At that time you have to write 4 basic forces. But here in Newton's laws of motion, the force is make an important role. It is under kinetics. Here common forces in the nature, common forces. In the case of common forces in the nature and in the mechanics, the common forces arises in the mechanics. Mechanics ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ಸೋ ಮೆನಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಕಾಮನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನೊಳಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬೇರೆ, ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬೇರೆ. ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ the force which is applied on a body by another body without contact of the surface of the two body, without any intervening medium, then the force is said to be non-contact force. Gravitation force is the non-contact force, electric force is the non-contact force, gravitation force and magnetic force is the non-contact force. These are said to be non-contact force. For example, sun ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಅರ್ತ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ರೋಪ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ವೈರ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು there is no medium between them. That is the force. Without contact of the 2 bodies, the force is acting. That is a gravitation force. It is a non-contact force. Like that, electric force, magnetic force and electromagnetic force. Then contact force. The force acts on one body with the help of another body due to the contact of the surfaces of the 2 bodies. ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್
ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎರಡೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೋ ಮೆನಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನೀರು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋದು ಯಾವುದು. ನೌ ದ ಬುಕ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್. ನೌ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬುಕ್ by the table is the reaction. The book act the force on table is the action. ಅದೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಬುಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ನಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಏಕೆಂತ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನೊಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. It is the common forces in the mechanics arises. It is also that is said to be contact force. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತವೆ. ಇಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ component of the force which is perpendicular to the surface of the contact of the two bodies. And friction is the force between the surfaces of the two bodies which is parallel to the surface. It is the component of the force, but it is very parallel to the surfaces of the two bodies which are contact one and another. Now this is the force, friction force. The friction is a force. It is the opposing force. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಯುವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫುಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, and with your finger grip is there here. Okay, with the help of gripper and you walk on a road. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಮಧ್ಯೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿಗೆ. ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪೆನ್ನಿಂದ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀರಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಈಸಿ ಬರಿಬೋದು, ಯಾಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇಪರ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೇಪರು ಮತ್ತು ಆ ಪೆನ್ ಮಧ್ಯೆ, ಆ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್, ಇದು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೈಡ್ ದ ಬೈಕ್, ನೀವು ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಬ್ಬರ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್. ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ದಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮಧ್ಯೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ರೈಡ್ ದ ಬೈಕ್ ಆರ್ ಎನಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೊಟೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೋಡು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಟೈರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೈನ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈರ್. ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗೋದು. ಯಾವಾಗ ಅದು ಸೌಕಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಟೈರ್. ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ it is less friction between the surface of the road and your
ಫೀಲ್ಸ್ ಟೈರ್, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಟೈರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಂತಿರ್ತದೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಭಾಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತದ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಂತಿರ್ತದೆ, ಆರ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಈ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಳ್ತಾರೆ. ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದರ ಮೇಲೆ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ 1 2 3 4 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, 5ನೇದವನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ? ನೋ, ಅವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನು 2 ನ್ಯೂಟನ್ನೇ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು 2 ನ್ಯೂಟನ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ 8 ನ್ಯೂಟನ್ ಅದಲ್ಲ, 8 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ 8 ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗತ್ತನ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. 5ನೇ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಂತ 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್, 4 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 8 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 5th ಪರ್ಸನ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ 2 ನ್ಯೂಟನ್. ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದು 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಆ ಚಲನೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು 8 ನ್ಯೂಟನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 8 ನ್ಯೂಟನ್. 8 ನ್ಯೂಟನ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೇ 8 ನ್ಯೂಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತೀವಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ನಾವು ಇವಾಗಿಲ್ಲ ದ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ 8 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, 4 ಜನ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, 5ನೇ ಒಂದು ಬಂದು ತಳ್ಳಿದ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಅದರ ಅರ್ಥ 8 ನ್ಯೂಟನ್ ಅದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ನೋ ದ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ which generated between 2 rough surfaces in contact that parallel to the surfaces, this is called, that is friction. Friction, it means the opposing force which generated between 2 rough surfaces in contact and it is parallel to the surfaces of the 2 bodies. This force is called friction. The opposing force which oppose the motion of one body over another body in contact is called force of friction. ಅದರಿಂದ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಏನದ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅದು 2 ನ್ಯೂಟನ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ 8 ನ್ಯೂಟನ್ ಮತ್ತು 2 ನ್ಯೂಟನ್. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 10 ನ್ಯೂಟನ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 8 ನ್ಯೂಟನ್. ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ 2 ನ್ಯೂಟನ್. ಅದೇನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಓವರ್ ಅನದರ್ ಬಾಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಹೀಗೆ ಕೂಡ್ತದಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ಎರಡು ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ the force is applied on a body.
ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಎಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾಡಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿರೋದು ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು interlocking or welding at the point of contact. ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಇದು ಇವು ಎರಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಒಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್, ಇನ್ನೊಂದು intermolecular forces between the surfaces of the two bodies. These are the 2 points to originate the friction. It is the origin of the friction. It is origin of friction. Origin of friction, it is mainly reason due to the 2 reasons. One is interlocking or welding of the surfaces of the 2 bodies are in contact. And second point is the intermolecular forces between the surfaces of the 2 bodies. These are the 2 points. These are the 2 points, the origin of the friction. Once again I repeat, the friction is originated or generated only when you apply the force on a body. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಎಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್. ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಇದ್ದ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ the one body is placed. The body having certain mass is m. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. These 2 surfaces are in contact here. One is gravitation force, there is a weight m into z. Equal and opposite force in opposite direction. This is said to be normal reaction, which is perpendicular to the surfaces are in contact. Now see here, the one body which is placed on the surface of the table. Now it is having certain mass. Now the force act on a body toward the center of the earth. This is gravitation. This is gravitation force, is the weight. Equal and opposite force act on body in upward direction. In upward direction. In ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ನಾ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, another force is generated in opposite direction. Now the force is applied parallel to the surface of the 2 bodies. Now the force is generated in opposite direction. That force is said to be force of friction. Now see here, this is the body of mass m. It is on the surface of the table. The one force is act toward the center of the rotation force. Equal and opposite force act on this one. It is a normal reaction. There is no applied force, there is no friction force. When you start the force, apply the force. Applied force is go on increases like that. 2 Newton, 2 Newton, 2 Newton, 2 Newton, 2 Newton, 4, 8 Newton. 8 Newton. Suppose if 8 Newton is applied here,
here force of friction is 8 Newton. Then 10 Newton is applied. 10 Newton is applied. Now its body is moves like this. Utilize force only 2 Newton. And remaining force is loss to avoid the friction. That is 8 Newton. That is the force of friction. 8 Newton. Force of static friction. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಬಾಡಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ನೋ ಫೈನ್ ಓಕೆ ನೋ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಫೋರ್ಸಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್ W is equal to m into g is the acceleration due to gravity, m is the mass of the body, weight or gravitational force. N is equal to r. This is the normal reaction. This is said to be normal reaction. This is the applied force. Now this is the force of static friction or is said to be force of friction. Now we come to the laws of friction. Very important laws of friction. Laws of friction state that force of friction opposes the relative motion. Yes. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದು ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಡಿ ಅದಪ್ಪ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 8 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು 8 ನ್ಯೂಟನ್ ಆದಮೇಲೆ 10th ನ್ಯೂಟನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ಗೆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೋ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ನೀ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ತೊಗೊಂತೀಯಪ್ಪ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ law. Is very important. The force of limiting friction is directly proportional to the normal reaction. And fourth one, the force of friction, it is independent of the area of the surfaces which are contact one another. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. The force of friction is independent of area of the contact of the surface of the two bodies, or is it for constant normal reaction. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಎಷ್ಟೈತಿ ಇದು ಅಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಹಿಂಗಿಟ್ಟರು ಒಂಥರ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಐತಿ, ಹಿಂಗಿಟ್ಟರು ಒಂಥರ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಐತಿ, ಹಿಂಗಿಟ್ಟರು ಒಂಥರ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೈತಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೌ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ nature of the surface. Nature of the surface of the two bodies in contact. Nature of the surface ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಅದ ಬಾಡಿನ ಬಟ್ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಐತಿ, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಐತಿ ನೋಡು. ಇದ್ರಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚೈತಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚೈತಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮಳೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಪ್ಪ, 3-4 ಶಾರ್ಪ್ ಮಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂವರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the force of friction is independent of the area of the contact of the two surfaces for constant normal reaction. ಇದು ಮೂರನೇ ಲಾ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ the force of friction between the two surfaces
depending upon nature of the surfaces. Nature of the surfaces of the two bodies are in contact. ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್. Nature of the surface of the two bodies. Okay. Now, types of friction. It is a very important point. That is the types of friction. What are the types of friction? There are three types of frictions. There are three types of friction. Adralaga main important static friction, kinetic friction, and rolling friction. All are important also. Static friction ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಬಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. The force of friction between the two bodies at rest, this is called force of static friction, or said to be static friction. Now this friction is said to be self-adjusting friction. Self-adjusting friction and limiting friction. The maximum force of friction is called limiting friction. Once again repeat, the maximum force of friction is called limiting friction. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? once again repeat, the force of friction between the two bodies are in contact when they are at rest. This is the static friction. It is static friction is a self-adjusting friction. Okay, and the maximum force of static friction is called limiting friction. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 8 ನ್ಯೂಟನ್. The maximum force of limiting friction is 8 Newton. That is the limiting friction. Now that limiting friction, maximum force of static friction is directly proportional to normal reaction according to second law. According to second law. Now this Fs is proportional to n. F max, maximum force of limiting friction, is equal to mu s into n. What is the mu s? Coefficient of static friction. What is the mu s here? Coefficient of static friction. Coefficient of static friction. How do you define this here? The coefficient of static friction. Now mu s into n. N is the normal reaction. The coefficient of static friction is defined as the ratio of the maximum force of static friction to the normal reaction. It is the ratio of the maximum force of static friction to the normal reaction. Now, kinetic friction. Kinetic friction. Body move ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. At that time, that friction is arises. The force of friction between the surface of the two body, one body move on surface of the another body, move about and about. Now, the force of kinetic friction, that force of kinetic friction here, this force of kinetic friction is reduces. ಅಂದ್ರೆ force of static friction ಇಂದ force of kinetic friction ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ, ಈಗ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ನಾವು ತಳ್ತೇವೆ, ಬಾಡಿ ತಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಜನ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 5ನೇ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, 4ನೇ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು 3 ಜನ ದುಡ್ಡಿದ್ರು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. Why? Because force of kinetic friction is reduces during relative motion. That is the force of kinetic friction. The force of kinetic friction is less than the force of limiting friction. The force of friction between the two bodies when one body is moving on another body due to the relative motion. This force of kinetic friction is directly proportional to normal reaction according to second law. Fk is proportional to n. Fk is equal to mu k into n. Fk is equal to mu k into n. Mu k is proportional to constant. This is called coefficient of kinetic friction. This is coefficient of kinetic friction. Therefore, mu k is equal to Fk divided by n. How do you define?
The coefficient of kinetic friction is defined as the ratio of the force of kinetic friction to the normal reaction. Once again, repeat. The coefficient of kinetic friction is defined as the ratio of the force of kinetic friction, the ratio of the force of kinetic friction to the normal reaction. Again, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು Fk is less than Fmax. Force of kinetic friction, force of static friction ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ Fk less than Fs. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Definitely mu k is less than µs. Coefficient of kinetic friction is less than coefficient of static friction. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತೊಗೊಳೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Now it is easily move this. Okay. Now the friction is generated between them. This is said to be rolling friction. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Rolling friction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Rolling friction ಅಂದ್ರೆ the friction between the surface of the two bodies when one body is rolled on another body. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ very less friction as compared to kinetic friction and the what you say that is static friction. Therefore, force of rolling friction is directly proportional to normal reaction. Force of rolling friction is equal to mu r, coefficient of the rolling friction, into m, and this is mu r is equal to, that is f r divided by n. This is the coefficient of rolling friction is less than the coefficient of kinetic friction. ಅಂದ್ರೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಮರದ ಗೊಂಬೆ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ನಿಂತರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಫೀಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವಾಗ ಬರೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ರೂಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ. ರೂಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ರು, ಬಾಡಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ರೂಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. Once again I repeat, what is the meaning of friction and origin of the friction and laws of friction, types of friction and coefficient of frictions, coefficient of static friction, coefficient of kinetic friction and coefficient of rolling friction. Yes, I want to request to all my dear students, all of you become subscriber our channel. Yes, you become a subscriber. How you become a subscriber? You press the subscriber button and you press the bell button and you become a subscriber for our channel. Okay, thank you.